لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی، تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سیلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی، بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے. اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھائی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، لوگوں میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، دنیا کا علم ہے میرے پاس. اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں؟ اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی تھے. خدا نے، اللہ نے، گاڈ اگر کوئی ہے، تو وہ منکر تھا خدا کا، لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے، جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، وہ یہی اعتراض کرتا ہے یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں. آپ تو مسکین تھے، آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات، پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی. آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا، تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو جب تعلیمات خدا کی ہو نا، گاڈ کی ہو، اللہ کی ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے یا 1,04,00,000 سال پرانی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا. اور سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہیں معاذ اللہ، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسے چھو کریں اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں. یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں. سبحان ربی، ہر عیب سے پاک میرا رب ہے. وہ کچھ کرنے میں نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ روزی کا محتاج، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے. وہ رب ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بشر سے الگ کوئی مخلوق ہوں. میرا دعویٰ یہ ہے الکنت الا بشرا رسولا، مجھے اللہ نے انسانوں میں سلیکٹ کر لیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس سلیکشن پہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا، اس اعتراض کا جواب مجھ سے مانگو. یہ مت میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے. کوئی خدائی کا، شف سرکار نے کیا دعویٰ کیا؟ شف سرکار کا کہنا ہے کہ بھائی
मैं लंगड़ों को सीधा कर देता हूं, शुभ सरकार का यही कहना है ना, मैं यूं करता हूं, छू करता हूं। हमारे इलेक्शन जब हो रहे थे, देखो आप, इलेक्शन जब हो रहे थे ना, ऐसे यूं कर छू एकदम, शुभ सरकार ने फूंक लगाई, ऐसी ऐसी जगह से लोग जीते जहां से खड़े ही नहीं हुए। ये किसका कमाल था? शुभ सरकार। हमारे यहां भी एक शुभ सरकार है, एक तो वो वाली है ना शुभ जो फूंके मार रही है, एक बहुत जबरदस्त किस्म की शुभ सरकार है हमारे, पूरा सेटअप एकदम उल्टा देती है वो। खैर, तो अब आप शुभ सरकार से, अगर इकरारुल हसन ने किया था ना, शुभ सरकार के पास 2-3 लगन जो बेचारे पांव से माजूर थे उनको ले गया, इनको तुम हड्डी जोड़ के दिखाओ। शुभ सरकार मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। क्यों शॉर्ट हो गए? उसको पता था भाई मेरा ये काम नहीं है। वो पहले से जुड़े हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ा जाता है, फिर उनको ऐसे जोड़ा जाता है। सच्ची उच्ची में मैं ये काम नहीं कर सकता। हालांकि शुभ सरकार आराम से इकरारुल हसन को कह देती, शुभ सरकार के भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ना ना, फिर फूंकों का फायदा क्या हुआ? यही फर्क होता है 1 नंबर और 2 नंबर में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं बशरियत से हट के कोई अलग मखलूक हूं, कोई अलग हूं। ना 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 ना, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, मेरे पास गैब का इल्म होता, मा मस्सनी अस्सू, मुझे तो कभी कोई तकलीफ ही ना पहुंचती, मैं खैर ही खैर इकट्ठा करता, कोई परेशानी ना होती। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मुझ में और तुम में फर्क क्या है? यूहा इलैया, वही किसकी तरफ आती है? मेरी तरफ आती है। अल्लाह एक एक को अलग से फरिश्ते को भेजकर खिताब नहीं करता, ये अल्लाह की हिकमत और मसलहत के खिलाफ है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, सारे फरिश्तों की भी सिलेक्शन नहीं होती पैगंबर तक वही ले जाने के लिए। सारे फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील की सिलेक्शन की है, और फिर जिब्रील को हुक्म ये नहीं दिया कि हर हर इंसान को क़यामत तक जितने लोग आएंगे हम सब के पास अलग अलग फरिश्ता आके मुझे अलग समझाया करे। मुफ्ती साहब बस कर दो, 4 काफी है, इस्लाम में इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। अब शादी के अलावा कोई और टॉपिक भी छेड़ दिया करो, इनके पास अलग से आके समझाएंगे, इनके पास अलग आके 5 नमाजें पढ़ा करो, दाढ़ी रखा करो, अब्बा अम्मा का कहना माना करो। ऐसा नहीं होता है। ये अल्लाह, ये अकल के भी खिलाफ है, नामुमकिनात में से है। ये अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अल्लाह दुनिया में असबाब इख्तियार करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम पहुंचाना था, तो अमेरिका ने 24 करोड़ सफीर भेजे, हर सफीर हर घर में आके बेल बजा के बता रहा है भाई अमेरिकन हुकूमत तुमसे, अवाम से ये चाहती है। ऐसा थोड़ी होता है, एक को सफीर बना के भेजा जाता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है, पूरे मुल्क में उस अनाउंसमेंट को फैला दिया जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंसानों से क्या चाहता हूं इसके लिए मैं एक एक इंसान के पास फरिश्तों को भेजूं, ये नहीं होता। मेरी आदत है हमेशा से इंसानों में किसी एक की सिलेक्शन होती है, और फिर उस एक के जरिए अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो सिलेक्शन किसकी हुई है भाई? इंसानों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस पर ये एतराज करना पहाड़ों के दौर में, आज लिबरल तबका यही कह रहा होता है हम भाई 1400 साल पहले की तालीमात को क्यों फॉलो करें? अब क्या है, अब जमाना बदल गया है, अब इंसान चांद पे पहुंच गया है। अब हम वो पुरानी माज़अल्लाह ऐसे ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बोसीदा तालीमात को हम फॉलो नहीं करेंगे। इस्लाम की एक बड़ी जबरदस्त बात क्या है, देखो कुरान कहता है फितरत, इन सब इश्कालों का जवाब पता है कुरान ने किस में दिया? आजकल कहते हैं ना, मैरीलैंड वाले कहेंगे आप लोग, हम भाई अमेरिका में बैठ के 1400 साल पुरानी तालीमात, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और हम वही पर्दा नमाज की बातें कर रहे हो बैठ के, अब्बा का कहना अम्मा का कहना। भाई अब्बा अम्मा का दौर गया, ओल्ड हाउस क्यों बने? किस सिलसिले में बने ये ओल्ड हाउस? ये इसीलिए तो बने, अब्बा की टेंशन और अम्मा की टेंशन से बचने के लिए तो बने। कुत्ते क्यों पाले जाते हैं? बच्चों की टेंशन से बचने के लिए। बच्चों का अल्टरनेट क्या है? कुत्ते। बच्चे नहीं होंगे, अब देखो मेरे माशाल्लाह 19 बच्चे हैं, तो मैं कुत्ता रख सकता हूं घर में? जगह ही नहीं है। मुझे कोई कुत्ते पालने के 100 फजाइल भी सुनाए, मैं बोलूंगा भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं उनको खिलाऊं या कुत्ते को खिलाऊं? मैं हाँ, उनकी हिफाजत के लिए कुत्ता पाल लूंगा, मैं अपनी औलाद बना के मैं कुत्ता नहीं पालूंगा कभी भी। औलाद बना के नहीं पाल सकता, क्योंकि हमारे पास
ऑल्टरनेट क्या है? कितनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो शादी नहीं करती, लिबरल आंटियां, सारी जिंदगी गुजार दी, शौहर नहीं है, अब बुढ़ापे में क्या पाला हुआ है तन्हाई दूर करने के लिए? कुत्ता। हालांकि बेहतरीन ऑल्टरनेट शौहरत, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कितना बेहतरीन, वो पाल लेती। क्या, क्या ख्याल है? वो रख लेती जवानी में, तो ये नौबत ना आती। मर्द भी पाल रहा है, औरतें भी पाल रही हैं, क्या। तो ये जो इश्काल बनता है ना कि हम क्यों पुराने दौर को फॉलो करें, पहाड़ों पत्थरों के दौर को, इसका कुरान ने बड़ा प्यारा खानदानी जवाब दिया है। कुरान पता है क्या कहता है? ये मत देखो ये पहाड़ों के दौर का मजहब है, पत्थरों के दौर का मजहब है, जब साइंसी तरक्की नहीं थी। ना ना ना, कुरान कहता है फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह से ज्यादा कोई हमारी नेचर जानता है जिसने बनाया? देखो, कंपनी बताती है ना कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बताता है कि ये इसकी नेचर क्या है, इसको बनाया क्यों गया है। क्या ख्याल है? देखो, कराची में जब जो कावासाकी आई थी ना, सुजुकी बाइकें आई थी, तो पीछे उन्होंने पूरे रक्शे लगा लगा के चिंची बना लिया उसको। तो जापानी कंपनियां परेशान हुई, भाई ये इस सिलसिले में हमने बनाया ही नहीं, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो जो बनाने वाला है ना, सबसे पहले उससे ज्यादा बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है।